अस्सलाम वालेकुम जी आदाब। मैं तुहाडा अपना मेज़बान बिलाल से चौक टीवी स्टूडियो की तरफों प्रोग्राम सुच्चे मोती लैके हाज़र होया वां। अज की जिहड़ी साडी खास शख्सियत ते नाल उन्हां दा जिहड़ा इदारा डिपार्टमेंट किसी भी तारफ का मुहताज नहीं है। साडे अज दे खास मेहमान जनाब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल इंचार्ज अफीसर तैर अब्बास साहब साडे नाल मौजूद ने। अज असीं उन्हां दे नाल उनादी और उन्हां दे डिपार्टमेंट दे मुतलका ढेर सारी गल्लां करांगे। कुछ मैं भी कुछ सुनागा सीखांगा इन्हां कोलों, कुछ ये अपने आप ही दसणगे। जी अस्सलाम वालेकुम तैर साहब सर, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी तुसीं अपने कीमती टाइम विच सानूं टाइम दिता वे। अच्छा तहर साहब, मेरा तुहाडे नाल पहला सवाल हैगा कि जंग दे विच रेस्क्यू 11-12 जिन्हों असीं 11/22 भी कहने आ, इहदी इब्तदा इहनूं लॉन्च किहड़े सन विच कीता गया सी? जंग दे विच रेस्क्यू 1122 की इब्तदा 2009 हुई, नवंबर 2009। अच्छा तैर साहब, जंग दे विच रेस्क्यू 11-12 की जिहड़ी खिदमात ने वो सब सारियां साडे सामने ने। ये दसो कि जंग दे विच ये कितने तुहाडे दफातर ने, कितने इहदे स्टेशन ने जंग दे विच रेस्क्यू 11-12 दे? जंग दे विच तहसील लैवल ते तहसील जंग का अगर जिक्र करिए तो इत्थे एक दफ्तर है साडा। मजीद एक नवा दफ्तर जिहड़ा है वो बन रहा है सरगोदा रोड ते, तकरीबन मोड़ मंडी के कोल। जल्दी वो भी फंक्शनल हो जाएगा। इस तरह सरगोदा रोड दी जिहड़ियां एमरजेंसीज ने वो भी कवर हो जाएंगियां ज़्यादा अच्छे तरीके नाल, कम रिस्पॉन्स टाइम नाल। इस तो इलावा तहसील शोरकोट साडा एक रेस्क्यू स्टेशन है तहसील चौक दे नाल, ते उस तो इलावा 18 हज़ारी ते अहमदपुर सियाल दे विच रेस्क्यू स्टेशन साडे बन चुके हैं, लेकिन उत्थे फिलहाल असी आरजी तौर पर स्टार्ट की है सर्विस। ਉਹਦੇ वास्ते गड्डियां ते स्टाफ जिहड़ा ਉਹਦੀ रिक्रूटमेंट होएगी तो फिर वो फुली फंक्शनल हो जाएंगे इदारे। यानी इस तरह साडे कोल हुण तक 4 जिहड़े हैं रेस्क्यू स्टेशन ने, हर तहसील विच एक रेस्क्यू स्टेशन। अच्छा ताहर साहब, तुसी ये दसो सब तो पहले कि तुहानूं टोटल एमरजेंसी कॉल कितनियां आईयां ने तो तुसी कितनियां कॉलां दे उत्ते रिस्पॉन्स कीता वे? हुण तक तकरीबन 2009 तो 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3000-2000 ਕਾਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,60,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2,60,000 ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾए तो फिर डेली तुहानूं एक दिन में 24 घंटे में कितनी? हाँ जी, एक दिन में तकरीबन 90 तो 100, बाज़ को 100 भी एक्सीड कर जांदियां। यानी मिनीमम कम अज़ कम रेशो जी है वो 100 है, 90 तो मैक्सीमम जी है 100 है। 100 तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी ईवेंट्स जोड़े हैं मसलन ईद के मौके के उत्ते एमरजेंसी कॉल्स होर ज़्यादा वध जांदियां। अच्छा तैर साहब, तुसी खैर नाल दस रहे हो कि मंथ दे विच इन्ने लख कॉलां और वीकली भी इन्नियां, तो ये सर ये दसो तुसी कि तुहानूं फेक कॉलां जिहड़ियां होंदियां ने, बोगस कॉलां, वो कितनियां रिसीव होंदियां ने तुहानूं? बोगस कॉल जो स्टार्ट जो सर्विस शुरू हुई है उदों काफ़ी ज़्यादा सी, क्योंकि लोगों वास्ते भी एक नई चीज़ सी। उन्होंने समझा कि कोई शुगल मजाक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेक कॉल्स करनी शुरू कीतियां। लेकिन हुण जिवें जिवें टाइम गुजरे है, लोगों में शूर आया, अवेयरनेस आई है, असीं कुछ ट्रेनिंग्स दित्तियां, हुण बतदरीज फेक कॉल्स कम हो गई हैं। ਹੁਣ बोगस कॉल अगर ਅਸੀਂ देखिए तो बमुश्किल हफ्ते 'ਚ 1 या 2 बोगस कॉल्स होंदियां, इस तो ज़्यादा नहीं। एक तुसी ना ऐप लॉन्च हुई है जिहदे आप पहले भी सुनने में आ रहे हो, उबर है, करीम है, इस तरह की तुसी कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो, तो उस वो लॉन्च ऐप की है, उस तो ये साडी आवाम है ये की मुस्तफीद की हो सकते, की फायदा चुक सकते हैं उस तो? सर जिस तक ऐप का ताल्लुक है, ऐप असी कुछ अर्सा पहले लॉन्च की है, नवी साडी सर्विस स्टार्ट हुई है। लेकिन ऐप तो पहले अगर मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि इस तो पहले की सर्विस थी। इस तो पहले सिंपल फोन कॉल सर्विस थी कि कोई भी 1122 डायल करता सी, उहदी कॉल टैलीफोन के उत्ते रिसीव होंदी सी। सानूं रिसीव होने तो बाद असी जिहड़ा ये पैगाम है वायरलैस ऑपरेटर जिहड़ा है वो उन्हें दिता जाता सी
ਕਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਐਪ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਪ ਚੁਆਇਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਵੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਹੈਵਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ 1122। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਐਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਐਪ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਾਲਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਂਗਾ ਅੱਡਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤਾਂਗਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂਗਾ ਅੱਡਾ 2 ਨੇ, ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਗਾ ਅੱਡਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂਗਾ ਅੱਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਕਸ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਸਕਿਊ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਹੀਕਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਰਵਿਸ ਅਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇ ਟਾਈਮ, ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਯਾਨੀ ਬਾਈਕਸ ਮਜ਼ੀਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ? ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ District ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਝੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 28-30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਨੇ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ, ਭੱਖਰ ਰੋਡ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਗੋਜਰਾ ਰੋਡ, ਚਿਨੀਓਟ ਰੋਡ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਭੱਖਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੋਡਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਕੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ? ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਿਨੀਓਟ ਰੋਡ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਜਾਂ ਗੋਜਰਾ ਰੋਡ, ਉਹ ਬਤਦਰੀਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੋਡਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਿੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਮਿੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਵੇ, ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਤੇ ਐਪ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTP ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਮੌਸੂਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਡ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੋਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 1122 ਡਾਇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਦੀਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕవ్ਵੇ ਜਾਂ ਚੀਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਹੋਣ, ਗਾਉਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਉੱਤੇ ਘੁਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਇੱਕ ਫਲੱਡਡ ਏਰੀਆ ਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਤਬਕਾ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਲੱਡਡ ਏਰੀਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਤਰੀਮੂ ਹੈਡ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ 11, 22 ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਫਲੱਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ੂ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਮੱਛਰਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਦੀ, ਜੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ तमाम ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੂਬਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਆ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਇਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ 1122, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ DHQ ਜੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਵਿਸ। ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੋਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ 600 ਕਾਲਸ ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 90 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ 1122 ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਸ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਸਲਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇ ਦਰਦ, ਦਾੜੇ ਦਰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੰਦ ਦਾੜ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਜਰਿਆਨੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਜਾਂ ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐਸੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੋਗ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।